सत श्री अकाल, मैं हाँ तुहाडा अपना करणवीर सिंह सफरा ते ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਝਾਤ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। इस कोशिश दे विच मेरे नाल मौजूद रहणगे उगे ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ सीनियर पत्रकार देसराज काली जी। देसराज काली जी, तुहाडा स्वागत है। मेहरबानी सपना। नाल ही मौजूद रहणगे सीनियर पत्रकार राकेश आनंद जी। राकेश आनंद जी, तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है बाकीਆਂ खबरां दे विच। ते सब तो पहली जिहड़ी खबर ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ है। शाहकोट जिमनी चोण का वेला जो है वो नज़दीक आउंदा जा रहा है तो कांग्रेस के लिए जो मुसीबत ने वो वधदियां जा रही ने। कांग्रेसी उम्मीदवार लाडी शेरोवालिया के उत्ते परचा दर्ज हो चुका है गैर कानूनी माइनिंग का, तो कांग्रेस दी जिहड़ियां मुसीबतां ने वो होर ज़्यादा वध गई ने क्योंकि विरोधी पार्टियां होर ज़्यादा इहदे ते राजनीति करन लग चुकियां ने, इहदे ते तलख कलामी होनी शुरू हो गई है। देसराज काली जी, की ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੇੜਕਾ ਜੋ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? देखो मुश्किल तो पैदा हो गई है। अजे कल ही उन्होंने टिकट की अनाउंसमेंट हुई है तो अज FIR लॉन्च हो गई है माइनिंग वाले मामले दे विच, जिन्हों सुखपाल खैरा होरी नाल गुंडा टैक्स भी जोड़ रहे हैं कि पंजाब दे विच गुंडा टैक्स है और पंजाब दे विच कांग्रेस की वो कहते सरकार आ और कांग्रेस की सरकार रहिंदियां ही उन्होंने उत्ते FIR लॉन्च हो गई है और नाल उन्होंने राहुल गांधी होरां वाल निशाना सेधिया कि वो तो कहते सी असीं टॉलरेट नहीं करांगे। सो इहो जिहे जिन्हां दे उत्ते FIR लॉन्च हो जाए और उहदी नॉमीनेशन क्यों नहीं रद्द करते राहुल गांधी, सुखपाल खैरा होरां ने अपने बयानां दे विच कहा, प्रैस नूं कहा है। सो विरोधी धिर दे नेता ने ओह उन्हां दा कहना बनदा भी है, सरकार की खचाई करना भी बनदा है और नंबर 2 तो राजनीति है, ये तो चोण राजनीति है, बल्कि चोण राजनीति के विच तां इहो जिहे मामले जे आ जाण तां वो तूल फड़दे ही ने और ये तूल फड़ गया आ। शेरोवालिया होना वास्ते देखो ये तो हुण बाद दीयां गल्लां ने भी वो जांच हुंदी आ, उहदे विच किन्ना सच आ किन्ना झूठ आ, की है की नहीं है, पर एक वेले तुहाडे मतलब तुहानूं टिकट मिलदियां सारी FIR लॉन्च हो जाण दा मतलब ये आ फिर सरकार भी तुहाडी होवे कि शेरोवालिया दे सामने सवालिया चिन्ह तां खड़ गया है। लोग इहदे बारे सोचणगे तां सही और लोग गल्लां भी करनगे तां इंपैक्ट भी पेगा, प्रभाव भी पेगा। हुण वो इस प्रभाव नूं घटाउण वास्ते की करदे ने, कि सियासी हथकंडा अपणाउंदे ने, कि प्रचार दे विच हथकंडा अपणाउंदे ने। कांग्रेस पार्टी और पंजाब सरकार उन्होंने किस तरीके नाल हैल्पफुल होंदी है और अकाली दल ने तो उसकी गिरफ्तारी की मंग करनी शुरू कर दी है कि इन्हू गिरफ्तार किया जाए। पर जो असी देखते हैं कि ये जो रेड़का सी काफ़ी दिनों का खड़ा होया है, तो फिर तुहानू की लगता है कि जो कांग्रेस का लाडी शेरोवालिया होना नू टिकट देना ठीक है, ये सब जानते हुए भी जबकि उन्होंने कोल 5 तो 6 ऑप्शनां सी ते बहुत पोटेंशियल ऑप्शनां सी। सपरा जी संकट ये आ, मैं क्योंकि अपने तो बहुत नज़दीक पैंदा उस एरिए के बहुत भेती हाँ, मैनू लगता शेरोवालिया तो एक तो तकड़ा उम्मीदवार उन्होंने कोल है ना सी, दूसरा कनसूआं ये भी आउण लग पईयां सन कि शायद शेरोवालिया होरी पार्टी कांग्रेस पार्टी छड्ड के अकाली दल वाल नूं जाण दी कोई मनशा जां कोई कनसूआं आईयां सी उधरों हौली हौली महक जी आई सी, थोड़ी पोलीटिकल हवालियां दे नाल, कुछ लोकल स्थानक लीडरशिप के हवालियां दे नाल, कुछ मतलब एक कनसो सी। सो मैनू लगता कि पार्टी नूं हो सकता लग्या होवे कि इस तरीके के लीडर ने उन्हें बहुत फाइट दी सी पिछली चोण दे विच, उन्हें बहुत फाइट दी सी उपर वोटां सीगियां, है ना। सो वो मैनू लगता वो 2-3 गल्लां काउंट कर गई। एक तो कांग्रेस कोल उत्थे लोकल स्थानक उम्मीदवार नहीं सी, दैट्स वाई कि बीबी रजिंदर कौर भट्ठल होरां दे नूं लियाउण दीयां गल्लां जिहड़ियां सी जां क्यास आराइयां जिहड़ियां सीगियां वो मुक गईयां, मिट गईयां, ख़त्म कर दित्तियां गईयां। क्योंकि देखो जिहड़ी जिमनी चोण है उहदे विच स्थानक मुद्दिआं दा उभरना बहुत लाजम शर्त हो जाता है।
ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। FIR ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੱਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। 19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਹੋਣੀ 44,000 ਤੇ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 42,000 ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ 2,000 ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ 40,000 ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2-2,000 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜੋ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਆ ਨਾ, ਬਜਾਏ ਇਹ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ BJP ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਉੱਥੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਔਰ ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਠਲ ਹੋਣੀ ਕਿਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜੋੜਾ FIR ਦਾ ਕੇਸ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬੜੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੈਪਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਸਕਣ ਸੋ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLAs ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਪਰਾ ਜੀ ਆਨੰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਖਬਰ ਕਿ ਉਸ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ SHO ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ SSP ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ, ਜਲੰਧਰ SSP ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਅਫਵਾਹ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਡਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਨੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਗੁਹਾਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਐਨ ਪੀਕ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ SHO ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਫੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਐਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਹਾਂ ਪਰਤਾਰ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੈਸ ਇਹ ਸਪਨਾ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਆ ਔਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਤਪੁਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਤਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਰਹੂਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੂਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜੇ ਗੰਢ ਬਣ ਗਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਲਾਂਚ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਜਿਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਧਾਰ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।